आकाशवाणी संवाद पढ़ुछंती मलय रंजन मिश्र। मुख्य संवाद G7 शिखर सम्मिलन अवसर में आज संध्यारे अमेरिका राष्ट्रपति द्विपाक्षिक आलोचना करेंगे प्रधानमंत्री। प्यारिसठारे प्रधानमंत्री आसंता काली प्रमुख उद्योगी संस्थार कार्यनिर्वाही अधिकारी करेंगे बैठक। देशर 26 नियुत हेक्टर अबक्षयमुखी जमी को पुनरुद्धार करने लक्ष्य रखिंट सरकार। हिजबुल्ला विरुद्ध में इस्राएलर सामरिक अभियान को अमेरिका राष्ट्रपति समालोचना एवं भारत और अफगानिस्तान मध्य लक्ष्नौठारे जारी रही पुरुष वर्ग द्वितीय दिनिकिया आंतर्जातिक क्रिकेट मैच। G7 शिखर सम्मिलन अवसर में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य संध्यारे द्विपाक्षिक बैठक अनुष्ठित हेब। गत वर्ष फेब्रुआरी मासरे वाशिंगटन डीसी ठारे उभय नेता शेषथर लगी द्विपक्षीय बैठक में परस्पर को भेटिथिले। आजिर बैठक में दुई देश मध्य विभिन्न क्षेत्र में जारी रही सहयोग को अधिक मजबूत करने उभय नेता आलोचना करेंगे बोली आशा करा जाउछि। एहा सहित पारस्परिक स्वार्थ संबलित गुरुत्वपूर्ण आंचलिक एवं विश्वस्तरीय घटनावली उपरे मध्य सेमाने मत विनिमय करिवार संभावना रहिछि। बैठक को रणनैतिक भाव में गुरुत्वपूर्ण विवेचना करा जाउछि। वैश्विक आह्वानगुड़िकर मुकाबिला दिगरे भारत निरंतर सक्रिय भाव भूमिका ग्रहण करि आसुछि। प्रमुख अंतर्जातीय मंच एवं परामर्श क्षेत्र में भारतर व्यापक कूटनैतिक संपर्क एहार व्यापक अंशग्रहण को प्रतिफलित करुछि। समस्तଙ୍କୁ सुफल प्रदान करने लक्ष्य ने एक संतुलित समावेशी एवं निरंतर आर्थिक अभिवृद्धि को प्रोत्साहन प्रदान करने शीर्षक अधिवेशन में श्री मोदी जोगदेवे। एथिरे G7 सदस्य राष्ट्र सहभागी देश आंतर्जातिक मुद्रापांठी एवं OECD रे प्रतिनिधि अंशग्रहण करेंगे। श्री मोदी कृत्रिम बुद्धिमत्तार सुरक्षित त्वरित एवं प्रभावशाली कार्यान्वयन सुनिश्चित करने प्रसंग आधार में कार्यक्रम में जोगदेवे। G7 सदस्य राष्ट्र नेतृमंडली सहभागी राष्ट्र तथा अग्रणी कृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगगुड़िकर मुख्य कार्यनिर्वाही अधिकारी एथिरे जोगदेई डिजिटल नवसृजन एवं दायित्वपूर्ण कृत्रिम बुद्धिमत्ता विकास उपरे मत विनिमय करेंगे। सम्मेलन अवसर में श्री मोदी यूरोपीय कमिशनर अध्यक्ष उर्सुला भन डेर लेयन एवं जर्मन चांसेलर फ्रेडरिच मर्जक सह द्विपाक्षिक आलोचना बैठक करिवार कार्यसूची रही। श्री मोदी गतकाली केतक G7 सदस्य राष्ट्र मुख्य एवं सहभागी राष्ट्रर शीर्ष नेतृत्वों सह द्विपाक्षिक आलोचना करिसेंति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस गस्त अवसर में आज संध्यारे प्यारिसठारे पहुंचे। प्रवासी भारतीय प्यारिसठारे श्री मोदी को स्वागत करने उत्साहर सह अपेक्षा करिसेंति। श्री मोदी आसंता काली पूर्वाह्न प्रमुख उद्योगी संस्थार कार्यनिर्वाही अधिकारी सह आलोचना बैठक में जोगदेवार कार्यसूची रही। एहापर यूरोपर प्रमुख प्रजुक्तिविद्या और नवसृजन समावेश विवाटेक शिखर सम्मिलन में श्री मोदी जोगदेवे। एही सम्मिलन में भारतीय स्टार्टअप अंशग्रहण करुछंती। भारतीय प्रजुक्तिविद्या उद्योग विवाटेकर विश्वस्तरीय ध्यान आकर्षण करिवार आशा करा जाउछि। सेठारे प्रवासी भारतीय सदस्यों सह मत विनिमय करिवार कार्यसूची रही। भारत फ्रांस मध्य सुदृढ़ संपर्क को प्रतिफलित करने लक्ष्य नहीं सेठारे एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन करा जाउछि। देश में अबक्षयमुखी जमीर पुनरुद्धार पर सरकार प्रयास जारी रखिछंती बोली परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेन्द्र यादव कहिछंती। यह प्रकृतिर सेवा सहित मानवतार भविष्यत को सुरक्षित रखिबारे सरकारक अंगीकारबद्धता को प्रतिफलन करुछि। नुआदिल्ली में विश्व जलशुष्क अंचल एवं मरुड़ी मुकाबिला दिवस 2026 पालन अवसर में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधन करी मंत्री श्री यादव कहिसेंति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में देशर 26 नियुत हेक्टर अबक्षयमुखी जमी को पुनरुद्धार करिवार लक्ष्य रखाଯାଇଛି। ए दिगरे सरकार सक्रिय भूमिका कार्य करुछंती। रामसर साइट एवं आर्द्रभूमि सहरगुड़िकर बन्याजल परिचालना एवं अतिरिक्त जल संरक्षण पर सरकार प्राथमिकतार सह कार्य करुछंती बोली मंत्री श्री यादव कहिछंती। हम पूरी तरीके से अपने मंत्रालय की प्रतिबद्धता माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो COP 2014 की दिल्ली डिक्लेरेशन के समय में करी थी कि हम 26 मिलियन हेक्टर को 2030 तक एक तरीके से रेस्टोरेशन का काम करेंगे। भारत सरकार अपने ग्रीन इंडिया मिशन में लगभग 1.7 लाख हेक्टर जमीन का कार्य हमने किया है और कैंपा के समर्थन से भी पिछले 5 वर्षों में 3.2 लाख हेक्टर का हम लोगों ने फॉरेस्टेशन करने का काम किया है।
ଶ୍ରୀ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ୟୁରିଆ ସାରର ଉପଯୋଗ ଖାଦ୍ୟ ଶୃଙ୍ଖଳରେ ଆହ୍ୱାନ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ମୃତ୍ତିକା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବକ୍ଷୟ ଯୋଗୁଁ ଜମିର ଉର୍ବରତା ହ୍ରାସ ପାଉଛି। ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଯାଦବ ବିକାଶ ଏବଂ ପରିବେଶ ସଂରକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମ୍ବାଦ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀରୁ। ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ବହୁଦିନ ଧରି ଜାରି ରହିଥିବା ଏହି ସଂଘର୍ଷ ଫଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ସାଧାରଣ ନାଗରିକ ମୃତାହତ ହୋଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି। ଏଭିଆନାଠାରେ ଚାଲିଥିବା G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ ସାମରିକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରିଚାଳନାକୁ ଦାୟିତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିର୍ବାହ କରିବାକୁ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଚୁକ୍ତିନାମ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଲେବାନନ ସଂଘର୍ଷ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭାବେ ଉଭା ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଚୁକ୍ତିନାମାର ସମସ୍ତ ବିବରଣୀ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯିବ। ପୂର୍ବ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ ଆସନ୍ତା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ନେଇ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବେ ଚୁକ୍ତି ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡଠାରେ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହେବାର କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଗତ ଦଶନ୍ଧି ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷମତାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଛି। ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଆଧାରରେ ନବସୃଜନ, ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ସ୍ୱଦେଶୀ ଉତ୍ପାଦନ ବ୍ୟାପକ ହୋଇଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ମୋଦି କହିଛନ୍ତି ଆକାଶ, ସ୍ଥଳଭାଗ ଏବଂ ଜଳଭାଗରେ ଭାରତର ନିଜର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଦକ୍ଷତାକୁ ଅଧିକ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛି। ବିକଶିତ ସ୍ୱଦେଶୀ ପ୍ରଯୁକ୍ତିବିଦ୍ୟା ଏବଂ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳତା ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଏକ ଦୃଢ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିପାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗତ 12 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସଶକ୍ତ ହୋଇପାରିଛି। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ବାହ୍ୟ ଶତ୍ରୁଙ୍କ ଉପରେ ବିନାଶକାରୀ ପଦକ୍ଷେପକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରାଯାଇପାରିଛି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍, ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଅପରେସନ୍ ସିନ୍ଦୁର ଭଳି ପଦକ୍ଷେପ ସୀମାପାର ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଦୃଢ଼ ଜବାବ ଦେଇପାରିଛି। ଧାରା 370ର ଉଚ୍ଛେଦ, ନକ୍ସଲବାଦ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ ଏବଂ ଦେଶର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ 12ରୁ ଅଧିକ ସ୍ୱାକ୍ଷରିତ ହୋଇଥିବା ଚୁକ୍ତି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସୁରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସଶକ୍ତ କରିପାରିଛି। ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ସରକାରଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରବଦ୍ଧତା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଭାରତକୁ ଏକ ପ୍ରଶଂସାଯୋଗ୍ୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଶାହା କହିଛନ୍ତି। ନିଟ୍ ୟୁଜି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସରକାର ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା ଓ ସତର୍କତାର ସହ ପରିଚାଳନା କରିବା ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ବିଜେପି ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ସାଂସଦ ସୁଧାଂଶୁ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସମ୍ବୋଧନ କରି ପୁନଃ ପରୀକ୍ଷା ନେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ଏକାଗ୍ରତା ଭଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବିରୋଧୀ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରୟାସ କରୁଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିବେଦୀ କହିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀ ତ୍ରିବେଦୀ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ତଥା ଲୋକସଭା ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ଏବଂ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍ ଲକ୍ଷ୍ନୌର ଏକନା କ୍ରିକେଟ୍ ଷ୍ଟାଡିୟମ୍ଠାରେ ଜାରି ରହିଛି। ଟସ୍ ଜିତି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ 1-0 ସିରିଜ୍ରେ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି। ଫିଫା ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଆଜି ଅନୁଷ୍ଠିତ ଖେଳରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ଜୋର୍ଡାନକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଦୀର୍ଘ 36 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱକପ୍ ଫୁଟବଲ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଅଷ୍ଟ୍ରିଆ ଏହାର ପ୍ରଥମ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଅନ୍ୟ ମ୍ୟାଚ୍ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଆଲଜେରିଆ ବିପକ୍ଷରେ 3-0 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିଛି। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳର ତାରକା ଖେଳାଳି ଲିଓନେଲ୍ ମେସି ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ନରୱେ 4-1 ଗୋଲ୍ରେ ଇରାକକୁ ପରାସ୍ତ କରିଛି। ଫ୍ରାନ୍ସ ସେନେଗଲକୁ 3-1 ଗୋଲ୍ରେ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ଇରାନ ଓ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଉରୁଗୁଏ ଓ ସାଉଦି ଆରବ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଅମୀମାଂସିତ ଭାବେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିଛି ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ତେଲେଙ୍ଗାନା, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ, ବିହାର, ଛତିଶଗଡ଼ର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆସନ୍ତା 5 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପଶ୍ଚିମ ମୌସୁମୀ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ ନେଇ ପାଗ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି। ତେବେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ଉପ ହିମାଳୟ ଅଞ୍ଚଳ ଏବଂ ସିକିମ୍ରେ ଆଜି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ ନେଇ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଅନୁମାନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟ ସମ୍ବାଦଗୁଡ଼ିକ ପୁଣି ଥରେ। G7 ଶିଖର ସମ୍ମିଳନୀ ଅବସରରେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସହ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ପ୍ୟାରିସ୍ଠାରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସନ୍ତାକାଲି ପ୍ରମୁଖ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ସଂସ୍ଥାର କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ କରିବେ ବୈଠକ। ଦେଶର 26 ନିୟୁତ ହେକ୍ଟର ଅବକ୍ଷୟମୁଖୀ ଜମିକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ସରକାର। ହିଜବୁଲ୍ଲା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ର ସାମରିକ ଅଭିଯାନକୁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମାଲୋଚନା ଏବଂ ଭାରତ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ଲକ୍ଷ୍ନୌଠାରେ ଜାରି ରହିଛି ପୁରୁଷ ବର୍ଗ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନିକିଆ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ କ୍ରିକେଟ୍ ମ୍ୟାଚ୍। ସମ୍ବାଦ ଶେଷ ହେଲା।